बंधु माने आजिरो एही भिडियो रे आमे आईएएस ऑफिसर मानंकर कारखाना नामरे परिचित बिहार राज्य विषय रे आलोचना करिबाकु जाउछु। विश्वर प्रथम गणतांत्रिक सरकार एही राज्य रे ही प्रतिष्ठित होइथिला। इतिहास रे बिहार को अत्यंत प्राचीन और समृद्ध राज्य भाबे गणा जाए, किंतु आजी आमे एही राज्य को एक दारिद्र्यपूर्ण राज्य भाबे देखुछु। बिहार हेउछि सेही पवित्र भूमि जेउठारे चाणक्य परी महान अर्थनीतिज्ञ, चंद्रगुप्त मौर्य परी महान चक्रवर्ती, बुद्ध और वर्धमान महावीर परी धार्मिक गुरु, आर्यभट्ट परी श्रेष्ठ विज्ञानी एवं शेरशाह सूरी परी दक्ष शासकंकर जन्म होइछि। एही भिडियो रे आपण माने बिहार विषय रे अनेक रोचक तथ्य जानिबे जहा बहुत कम लोकंकु जणा। एही राज्य रे थिबा अद्भुत पर्यटन स्थान और सेमानंकर इतिहास विषय रे मध्य आपण माने जानिबे। एही भिडियो बहुत रोचक हेबो। कौनसी जगारे स्किप न करी पूरा देखंतु। एपरी आहुरी रोचक भिडियो देखिबाकु चाहुथिले तुरंत आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को एक्टिवेट करी रखंतु। ताहा हेले आमे भिडियो अपलोड कला मात्रे आपण माने ताहा देखि पारिबे। एबे आउ डेरी न करी भिडियो आरंभ करूछु। बिहार भारतर उत्तर पूर्वांचल रे अवस्थित एक ऐतिहासिक भावे समृद्ध राज्य। एहार राजधानी पाटना प्राचीन कालरू शासन, शिक्षा और वाणिज्यर केन्द्र होई आसिछि। जनसंख्या दृष्टिरू बिहार भारतर तृतीय बृहत्तम राज्य। एठारे प्राय 11 कोटी लोक बास करती। उत्तर रे नेपाल, दक्षिण रे झारखंड, पूर्व रे पश्चिमबंग एवं पश्चिम रे उत्तर प्रदेश एहार सीमा। गंगा, गंडक, कोसी, सोन और भागमती परी प्रमुख नदी माने एठारे प्रवाहित हेउथिबारु बिहार को देशर सबुठारु उर्वर राज्य मानक मध्यरु गोटिए बोली विवेचना करा जाए। तेणु एही राज्य कृषि पाई बहुत उपयुक्त, किंतु गंडक और कोसी नदीरू हेउथिबा बन्या बहुत क्षयक्षति घटाई थाए। बिहार भारतर इतिहास रे अनेक महान शासकंकर जन्मस्थान। मगध महाजनपद जहाँ मौर्य और गुप्त साम्राज्यर केन्द्र थिला, बिहारर हृदय भागरे अवस्थित थिला। एही राज्यर बोधगया रे जेउठारे बुद्धंकु ज्ञानोदय होइथिला, सेठारे महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष एही ऐतिहासिक घटनार साक्षी। सेहीपरि जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर वर्धमान महावीर बिहारर वैशाली जिल्लारे जन्मग्रहण करिथिले। बिहार प्राचीन भारतरे शिक्षार केन्द्र थिला। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात थिला। चीन, जापान, तिब्बत समेत विश्वर अन्य देशमानंकरू हजार हजार छात्र एठाकू आसी शिक्षा ग्रहण करुथिले। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक परी महान चक्रवर्ती माने बिहाररू ही उठी आसीथिले। मौर्य साम्राज्य एक एकीकृत भारत को शासन करिबाकू चेष्टा करिथिला। बिहार रे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और उर्दू भाषा अधिकांश कथित हुए। हिंदी प्रथम सरकारी भाषा होइथिबा बेले उर्दू तृतीय सरकारी भाषा, किंतु मैथिली भाषा को संविधानर अष्टम सूची रे सामिल करा जाइछि। एही राज्य रे छठ पूजार गीत, सोहार, कजरी, जुमार परी लोकगीत गुड़िक एठारे सामाजिक जीवन सहित जड़ित। जुमार, जुपथ परी नृत्य रूप गुड़िक एहार प्रमुख कला। बिहारर पारंपरिक खाद्य लिट्टी चोखा बहुत जनप्रिय। एहा सहित टिक्यू, मालपुआ, खाजा, सट्टू परोटा, चना गुगनी, बालुशाही आदि मध्य बहुत प्रसिद्ध। बिहार मुख्यतः कृषि उपरे निर्भरशील राज्य। एही राज्यर अर्थनीतिर बड़ अंश कृषिरू आसे। धान, गहम, आखु, डाली, तैलबीज, आम, कमला, लंका, आलू आदि एठारे प्रचुर परिमाण रे चाष करा जाए। मुजफ्फरपुरर लिचु फल विश्वविख्यात। एहार मिठा सद समस्तंकु मोहित करे। एहा सहित ग्रामांचल रे पशुपालन मध्य हुए। निकट वर्षमानंकरे बिहार शिल्प विकास आड़े पाद देइछि। वस्त्र शिल्प,
ଖାଦ୍ୟ ସଂସାଧନ ପରି ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିହାର ଅଗ୍ରଣୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଏଠାରୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 90 ପରେ ଏହା କିଛି କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ବିହାରର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଇଆଇଟି, ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଣିତରେ ବିହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶୂନ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରକ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ବିହାରରୁ ହିଁ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିହାରର ଛାତ୍ରମାନେ ଗଣିତରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀ ପାଟନାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ପାଟନାରେ 20 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିହାରର ବୋଧଗୟା, ରାଜଗିର, ନାଳନ୍ଦା ଓ ବୈଶାଲୀ ପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ବିହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାରର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ। ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ପାରମ୍ପରିକ କାରଣରୁ ବିହାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡେଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ବିହାରର କୈମୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ପାଟନାରେ ଥିବା ପାଟନା ସାହେବ ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏହା 10ମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶିଖ ଧର୍ମର 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ତଖତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଇରାନ, ଇରାକ, କୋରିଆ, ଜାପାନ, ଗ୍ରୀସ, ଚୀନ ପରି ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲା। ବେଦ, ଦର୍ଶନ, ଚିକିତ୍ସା, ଗଣିତ ଓ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ନାଳନ୍ଦାର ଧର୍ମଗଞ୍ଜ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର 93ରେ ବଖତିୟାର ଖିଲଜୀ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରକୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। 3 ମାସ ଧରି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଥିଲା। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହାର ଧ୍ୱଂସ ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପଦକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ବୋଧଗୟାର ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହୋଇଥିବା ବୋଧି ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଏହା ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର 4 କୋଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିହାର କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହାନ ନେତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଇଛି। ଶିବନଗର ରାମଗୁଲାମ ବିହାରରୁ ହିଁ ଥିଲେ, ଯିଏ ମରିସସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମରିସସର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିହାରରୁ ହିଁ ଥିଲେ। ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିବା ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାର ମଧୁବନୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭାରତର 3ୟ ସୁନ୍ଦର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧୁବନୀ କଳା
ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କାଞ୍ଚିତ୍ର ଓ କାୟା ଚିତ୍ରକଳା ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ବିହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ସହିତ ବିହାରର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିହାରୀ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲାର ବିହାର ସ୍କୁଲ ଅଫ ୟୋଗ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୟୋଗ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏଠାରେ ୟୋଗ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଏ। ମୁଜଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଠା ନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଲିଚୁ ଫଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମିଠା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଏଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଲିଚୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ରାଜନଗରର ମଧୁବନୀରେ ନବଲୋକ ପ୍ୟାଲେସ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମହାରାଜା ରାମେଶ୍ୱର ସିଂ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 34ରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଏହି ପ୍ୟାଲେସ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ପ୍ୟାଲେସର ଗୌରବ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ। ବିହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।